1995. Amma is a professor. She is, since 1995, she has been doing the service in various mandram, KK Nagar, Ashok Nagar, T Nagar, and Chicago Sky Center, and a lot of other areas. She has been doing the service, a great service. Her educational qualification is MSc Mathematics, Psychology, MEd, MPhil, MA, MPhil, PhD in how yoga facilitated mathematical ability in students. She is working as a math teacher in private institutions um, since 1989. She has got various awards as well. Without further ado, I will hand over the mic to Dr. Bhagya Lakshmi Amma. Thank you. Being blessed by the divine. Thank you very much, ma'am. Be blessed by the divine power. Be blessed by the divine power. வாழ்க வளமுடன். My sincere pranam to all of you. And my special pranam and seeking for the blessings from our senior professor, Arulanandamaya, for recommending me to give lecture on Swamiji's thought. Let me start today's session by thanking every one of you for giving me this wonderful opportunity. As we all know, that the thought is peak of the nature. Swamiji used to say that in one of the poems, எண்ணமே இயற்கை அதன் சிகரமாகும். Not only by Swamiji, earlier many saints used to say about the thought. Even our Mahakavi Bharatiyar also said, எண்ணியவை முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ண வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும். So here that எண்ணியவை முடிதல் வேண்டும் is nothing but our today's topic, auto-suggestion. What we mean by auto-suggestion? The decision what we make to achieve our goal with full confidence is called auto-suggestion. See, we all think that our life is so easy, but it is not so. Our life is not easy one. It is precious and it is valuable. See, actually, one of the novels I read that the hero of that novel used to keep his door open when he goes out of the house. Generally, what we do, whenever we go out, we lock everything, we check twice, and then leave the house. But that hero used to leave the house as it is and go out. And when he enters, he will lock everything. So by seeing all this, we'll definitely wonder and ask, right, why he is doing like that. His answer that he replied as, see, I am valuable. The things which are inside the house is not that value, or I can say even that I am more value than the things what I have inside. So I am least bothered about the material things which are inside. So I'm just leaving it as it is.
So once I entered into the house, I should protect myself. So I used to lock the doors. So this was the reply given by that man. So when we think about it, I think he is right. We are more valuable than the other things. So now, now we are all in the spiritual life, right? We all have started living our spiritual life. So, as our Vedatri Maharishi said in the topic, philosophy of life, we must know, or we must know what is our life, what for we are here, what is the aim of our life, the purpose of life to be known, right? So, and we can lead our life accordingly. And humans alone can think and do as he wants to live. So definitely other animals can't think I want a big house or I should eat like this. Only man can think and do it. So auto-suggestion is not new. As we are talking about it, it is not new in our life. But it is misguided and it is not given properly. Say, I can easily quote one thing from Bhakti Marga. Whenever we go to temple and do some archanas or abhishekams to God and goddesses, the priest or the gurukul used to come and ask us, please do sankalpam. So immediately what we do, we just say our name, our nakshatra, gotram, and all that. The moment we complete that, gurukul used to say something and he leaves the place. But that is not actually the sankalpa. The sankalpa is we are just asking or we are seeking the blessings and protection from the god and goddess to achieve our goals. So we must think about our thought in that magnetic field so that it will be spread over. So we must think our aim or our goal there, and we must seek the protection, which will definitely guide us. So that is a sankalpam to be done there. But I don't think we are following it. So whenever we take the auto suggestion, we think of it repeatedly. Hence, the thought comes to an action, right? Well, the thought comes to an action, and action leads to imprints like that. It goes on. But here we can take it as the action leads to success. However we plan, however we do our things, accordingly we get the success. See, now we are calling our beloved Swamiji as Tattvajnani. And his plans are accepted by UN, and the sky system is established, and many people are following throughout the world. Actually, Swamiji born in a poor family. Now, how he became a businessman, and he gave work for more than 1,000 people in his factory. All because of auto-suggestion only. See, in 1959, he wrote a poem named Uyarnda Sankalpam, that is high resolution. The poem read as, செல்வத்தில் சிறந்திடுவேன், உலகோர் என்னை சிறந்த தத்துவஞானி என்று போற்றும் நல்ல பெயர் புகழடைவேன்,
என் திட்டத்தை நாடனைத்தும் உள்ள பெரும் தலைவர்கள் ஏற்று அல்லும் பகலும் சிந்தித்து அவற்றை மக்கள் அன்பு நெறியில் வாழ அமல் செய்வார்கள். வல்லமையோடு அறிவு உடல் வளம் உயர்ந்து வாழ்ந்திடுவேன், உலகுக்கே தொண்டு செய்வேன். This is what written in 1959, where at that time there is no proper food for them. See, they can't even take once in a day. So that was the situation. But Swamiji took the auto-suggestion that he should get all this in his life. Since he thought that he will get all this, excel, and he excel in his wealth, he achieved the same. See, he had 2 cars in his life, own house, and a big factory, all that. That is the first line, right? Selvathil Serandiduven, that I'll come up well in my born, I'll get more wealth in my life. And here the second one is, he wants the people to praise him, right? All noble thoughts. But the previously, he couldn't even complete his school studies. Did only up to 3rd standard, but he became a great philosopher. And all that, how it has happened, is only because of auto-suggestion. Everything happened in his life as whatever he thought of himself. In 1958, he established World Community Service Center, that is WCSC, with the objective, the world peace through individual peace. He taught everyone Advaita and made them to realize the same by Raja Yoga. The simplified Kundalini Yoga, see, there in this simplified Kundalini Yoga, we learn a simple physical exercise for good health and meditation to keep our mind peacefully, and Kaya Kalpa for our life force. So all this reached everyone, including the common man, or we can say an ordinary man or a layman. So it reached everyone. That is why we are calling him as Pamara Makkalin Tattva Gnani, as he asked in the poem, Ulagam என்னை சேர்ந்த தத்துவ ஞானி என்று போட்ட வேண்டும். See how that has come to true. Now, not only that, Swamiji went to US and he gave lecture in UNO, and he was talking about the importance of spirituality, the life, how we should lead. And we'll just see 1 or 2 points what he spoke there. He was giving importance to the spiritual knowledge is more important to make ourselves perfect and maintain peace. And he said that nowadays, there is a development of spiritual knowledge among people. See, we all know that material comfort is more important, essential for our life. But without spiritual knowledge, there is no peaceful life. Material comfort alone will not bring peace in our life. See, deeply thinking, food, shelter, and clothes are important to lead a comfortable life. Is it available, or is that what we can say? Do all the people in the world enjoying that? No. In one place, it is more than what we need.
excess of things are there. In another country, there's a poverty. So it should be equalized. That is why Swamiji said, unless and otherwise people know what is spiritual life, they can't get the thought of sharing. The sharing comes only by the spiritual knowledge. And in UN, Swamiji explained about the Kundalini Yoga, what all we learn here, how that has been given to people, how that initiation is taking place, all that he explained. But Kundalini Yoga, mind, what is mind, how the mind fluctuates, what will happen when we do meditation, all that. And he explained about life force, the Kaya Kalpa, and the connection between the mind and the life force. Like everything he did. And he quoted that this is a science, and not just a science, it's a science of all sciences. So he just gave a deep explanation about it. When we practice all this, that is the meditation, introspection, definitely they lead to sublimation that leads to perfection of life. And he concluded his speech by saying that the aim of the World Community Service Center is to spread the spiritual knowledge to the people of all nations. And he said that after a long period of research, over 40 years of his life, he found out that only spiritual knowledge will result in peace within self, in the society, and among nations. So as he thought of it, now WCSC became one of the 6 principles organs of United Nations on 9th of September 2021, ECOSOC, that is Economic and Social Council. And here, what we must learn from this, we can realize that the auto-suggestion will help us to improve in our life. And okay, how can we take our auto-suggestion? Generally, when we take auto-suggestion, we'll just think about our own self or think about only our family. We'll say, my son should get a good college, or this one should get a good good life partner, the marriage should happen. Like that, we'll also have some thoughts. So that is only within the limit, but that is not correct. There is one more poem, what all should be the auto-suggestion for us. See, we all should realize which is permanent in this world and which is not permanent in this world. Or we can even say that which are all keep changing, the Maya. We should know the difference between the Maya and the Almighty. And here we should not just to realize, we must have awareness on them always. And we must start looking at people equally. We should not find difference between 1 and 2. So only when we realize that God is within ourselves and God is everywhere, even in every person, only then we can see them equally and treat them equally. So to understand the philosophy by doing deep meditation, and we all must get a good health. Health is basic for everything. When health is lost, everything is lost. So we must get a good health. And wealth is for living a good life. See, we should not have we should not use the wealth for unwanted things. It should be used only for protective manner. Properly should be used. And we must have a mentality to do all possible help for those who are in sufferings.
And we must do our duties with duty consciousness. So in Tamil, we used to say kadamai unarvu. So that must be there within us. See, all these were explained. Whatever we discussed now, it is given in another small poem. நித்திய அனித்திய நிலை மாறவாத ஒத்த உயர்வில் உலகை நோக்கும் தத்துவ ஞானம் தவத்தின் வலிமை சுத்தமாய் ரத்தம் சுழலும் ஆரோக்கியம் உத்தம வாழ்விற்கு உகந்த நற்செல்வம் எத்தகைய உயிரின் துன்பமும் போக்கும் சித்தமும் செயலில் கடமை உணர்வும் இத்தனையும் பெற்று இனிதே வாழ்வேன். This is the auto suggestion which we are supposed to take. As a content, as a simplified manner, whatever the auto suggestion we are taking after our meditation, that gives us everything. By the grace of the divine power, we may all enjoy good health, long life, enough wealth, prosperity, wisdom, and peace. To get this, we will definitely, as and when we say this repeatedly, this thought or this auto suggestion will lead us to action. So how that action will be? To get a good health, we should do a physical exercise. To have a long life, we must do regularly the Kayakalpa yoga. To have enough wealth and prosperity and lead a good friendship in the society, we must do regularly the introspection. For wisdom and peace, we must do everything in this. Must do exercise to have a good health that will keep our mind happy. So all this, whenever we do exercises, Kayakalpa, introspections, definitely that will lead us to the perfection, wisdom, and peace. So as a conclusion, let us all lead a wonderful life peacefully by practicing Sky and by following Vedatriyam. Thank you one and all for giving me this wonderful opportunity. Be blessed by the divine power. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வேதாத்ரியம். Thank you one and all. Thank you, Ma. வாழ்க வளமுடன். Thank you so much. Thank you, Amma. வாழ்க வளமுடன். Anybody has any questions to Amma? You can unmute yourself and come and ask. I think Shenba, you raised your hand, so you can unmute yourself and you can ask one. Ask your question. Hello. Yeah, we can hear you. Go ahead. Thank you, madam. It was a great speech. Nice, awesome Tamil pronunciation and great call. References to Bharatiyar also. So thank you very much. It was very nice. In fact, me and my wife are listening here. My wife Bhuvana is also on the call. So we had this question now about action followed by auto-suggestion. Is action required or not required? Say, if I say I'm going to pass my math exam, just repeating that I will pass is sufficient, or we should also be taking how much, what is the proportion of this is what my question was. Of course, action is required, but what is the proportion? When we do meditation and take this auto-suggestion, it has a more density, right? So action follows, right, madam? Yeah, as and when we take that auto-suggestion, definitely our cells will make us to do that. See, you are taken this resolution. For this resolution, you are supposed to do all this. So it will be making us to do continue. I mean, it repeatedly it will warn us. So if not once or twice or thrice, at the fifth time, we'll definitely start doing on it. See, if suppose we
say we may ask our children to do something. They say no, we'll do it later. Something they try to give excuses, right? But when their own mind say that, hey, this is the time to prepare, get up like that, they can't take excuse. So auto suggestion is always help us to do. Yeah, thank you, madam. We agree that yes, we should take sankalpam, but also action the same day as much as possible. Thank you, madam. Yes, I understand your question and doubt, ambient. Bhuvana. Yes, action is very important, you know. Whenever we want nice food, we need to cook, right? Otherwise, we need to buy food. Nowadays, we have a chance to order online. Anyhow, if we order online, they need to cook right there in restaurant. So action is very important. So do our duty with positive energy and do always sankalpam. We can get it good result. But normally we can say, do your duty, don't expect the result. கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதே. Is it in? But actually, do your duty, but we can expect good result when we do auto suggestions continuously and do meditation and introspection. All those things help us to achieve our goal. Yes. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Yeah. வாழ்க வளமுடன் மேம். வாழ்க வளமுடன் அம்மா. மீரா வெங்கடேஷ். நான் வந்து சியாட்டில் ஸ்கை சொசைட்டில இருந்து பேசுறேன் மேம், யூஎஸ்ல. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப 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 நன்றி உங்களோட ஆட்டோ சஜஷன் ஸ்பீச். எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கு. நான் வந்து ஒரு கொஸ்டின், நிறைய பிராக்டிஷனர்ஸ் வந்து நாங்க இங்க கிளாஸ்ல வந்து நடத்தும் போது ஆட்டோ சஜஷன் பண்றோம், ஆனா ஃபுல் பெனிஃபிட் என்ன எவ்வளோ சஜஷன்ஸ் பண்ணாலும் எனக்கு சில விஷயங்கள் நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. அதாவது அந்த இப்படி ஆயிடும் அப்படி ஆயிடும்ட்டு ஒரு நிறைய நெகட்டிவிட்டி வந்துட்டே இருக்கு நான் மெடிடேஷன் டைம்ல. த்ரூ அவுட் த டே, ஈவன் மெடிடேஷன் போது கான்ஃபிடென்ட்டா ஆட்டோ சஜஷன் பண்ணா கூட சம்டைம்ஸ் த்ரூ அவுட் த டே இந்த மாதிரி தாட்ஸ் வருது. அண்ட் பிகாஸ் தோஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஐ think about it more than the auto suggestion time, which one is more powerful? So I provide an suggestion to them and answer to them, but I want to hear your suggestion and answer to them, ma'am. இல்லை, இது ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய பதிவு தான். நிறைய நம்ம வந்து நெகட்டிவ் திங்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம், அனுபவிக்கிறோம். அதெல்லாம் நெகட்டிவ்ஸாகவே இம்ப்ரிண்ட் ஆயிடுறது. அதனால எப்போ ஏதாவது ஒன்று பண்ணினாலே, இப்போ கொஞ்சம் உடம்பு சரியாக இல்லை அப்படின்னாலே ஐயோ விழுந்துடுவோமோ அப்படிலாம் ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம். ஏன்னா யாரையாவது பார்த்துருப்போம் இல்லையா, வியோட சின் சம்படி. ஸோ அவங்களுக்கு இது நடந்திருந்தது, அதனால இது நமக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்துடுது அப்படின்னா அது நெகட்டிவ் தாட்ஸாக போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு தான் நமக்கு வந்து தாட் அனாலிசிஸ் அப்பப்போ பண்ணிட்டு, எதனால எனக்கு இந்த தாட் வருது, வை ஐ எம் கெட்டிங் திஸ் தாட், வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட், ஹவு கேன் ஐ இராடிகேட் தட், அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் போயிடும். பட் நம்ம தவத்தில் வந்து சங்கல்பம் பண்ணிக்கும் பொழுது அதே ரிப்பீட்டடாக நம்ம பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது மேல் பதிவாக வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ நமக்கு அது நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய வருது அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு பதிவுகள் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். அதுலேருந்து கொஞ்சம் நம்ம இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷனும் மெடிடேஷனும் ஜாஸ்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே மேம், அண்ட் பியாண்ட் தட் நமக்கு அப்படியும் வந்து அந்த நம்மளோட இதில் நடக்கலை அப்படின்னா அதில் ஏதோ ஒரு நல்லதுக்காகத்தான் நடக்கலைன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான். தேர் மஸ்ட் பி சம்திங் beyond, we will be getting good. Got it. Okay. One of my answer, and I want to just validate அது கரெக்டான ஆன்சரான்னு சொல்லிட்டு, because நான் நிறைய பேருக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்ததுக்கு ஆன்சர் பண்ணது என்னன்னா, sometimes ஆல்வேஸ் நம்மளோட அந்த ஆட்டோ சஜஷன் வந்து மெடிடேஷனுக்கு அப்புறம் பண்றோம். ஸோ சட்டிலான டைம்ல அந்த சட்டில் துரிய நிலையில இருந்து ஆட்டோ சஜஷன் பண்ணும்போது பதியறது will be in a lower frequency, and negative thoughts spiral throughout ஆகும்பொழுது it's usually in a higher frequency. So எப்பொழுதும் மனசை ஆட்டோ சஜஷன்ல வச்சு சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல நம்ம ஆட்டோ சஜஷன் கொடுக்க
ஓவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் த டைம் தட் வில் ப்ரிவைல் அப்படின்னு. ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி அதுதான் மேல் பதிவா வந்துட்டே இருக்கும்னு சொல்றீங்க உதவியா. ஓகே, தேங்க்யூ. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு வேலிடேட் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அந்த ஆன்சர் இஸ் கரெக்டா. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது சொல்றதுனால ஐ வாண்ட் டு வேலிடேட் on this you're topic with absolutely you. right. Thank you so much, ma'am. ஆமா. ஆனா த்ரூ அவுட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சில இருக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் அப்படின்னா we ஆமா. must do மௌனம் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஹோல் டே ஒரே ஃப்ரீக்வன்சியை மெயின்டைன் பண்ணி பண்ணி பழகினோன்னா வந்துடும். Okay, thank you so much. ஆமா. இதுல ஒரு கருத்து என்னன்னா, மௌனம்னா எல்லாரும் நெனைக்கிறாங்க, பேசாம இருக்கிறதான்ட்டு. பட் மௌனம்ன்றது நம்ம எண்ணங்கள் இல்லாம இருக்கிறது தான். ஸோ எண்ணமே இல்லாம இருக்கும்போது, அத பழகிக்கும்போது, இந்த மாரி தாட் இதெல்லாம் வரும்போது, நம்மள வந்து அவ்வப்போது இந்த நீங்க சொன்ன மாரி பதிவுகளால அது பாதிப்படையும். ஆனா, அதுலேருந்து வெளியில வந்து அந்த மௌனத்தோட உள்ளேயும் தாட்டே இல்லாம இருக்கும்போது, டிவைன் ஸ்டேட்ட நம்மால் உணர முடியும். அதான் நம்ம குரு சொல்லியிருக்காரு. அதுதான். தாட் இல்லாம இருக்காது. பட் அது வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி குறைய குறைய அம்மா சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். அவ்வளோதான். நம்ம அந்த பிலோ 13 வந்தாலே நமக்கு வந்து அக்செப்டன்ஸ் வந்துடும். எதுவுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை பிலோ 13கே வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் 8 எல்லாம் போகும்போது நம்மளுடைய ஆட்டோ சஜஷன்ஸ் ஆக்ஷனுக்கு வந்துடும். ஆனா சுவாமிஜி எல்லாம் இன்னும் டீப்பா, அதனாலதான் டீப் மெடிடேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ லெட் அஸ் பிராக்டிஸ் டீப் மெடிடேஷன். ஒரு ஆழ்நிலை தியானம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். நன்றி மேம். நன்றிம்மா. வாழ்க வளமுடன். தேங்க்ஸ்மா. இன்னொருத்தவங்க யாரோ கேட்டாங்களே. விஜய், நான் தான். எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அம்மாட்ட. ஹலோம்மா, ஒண்டர்ஃபுல். வாழ்க வளமுடன் அம்மா, வாழ்க சொல்லுங்க. வளமுடன். ஸோ ஒரு கொஸ்டின் வந்து நீங்க ஒன்று சொன்னீங்க இல்லையா, மாயா அப்புறம் ஆல்மைட்டி டிஃபரன்ஸ், அந்த இது வந்து உங்க ஸ்பீச்ல வந்து ஒரு இது கோட் பண்ணீங்க. ஆ அதுல வந்து எனக்கு என்னன்னா, ஸோ மாயைனா வந்துட்டு யூஸ்வலா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஹியூமன் பெர்செப்ஷனோட ஒரு லிமிடேஷன், அதாவது ஈகோ, டிசையர்ஸ், இக்னோரன்ஸ், இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து மாயா, ஒரு இல்யூஷன். இல்ல, எதுவுமே மாயை தான். நம்ம எல்லாமே வந்து பெர்மனன்ட் நினைச்சுக்கிறோம்ல, அதுவே மாயை தானே. இது எல்லாமே மாறக்கூடியது தானே. ஆல்மைட்டி அலோன் இஸ் பெர்மனன்ட், அவ்வளவுதான். ஆமா. So if Almighty is permanent and everything is changing, that is Maya. அது வந்து is Maya itself part of the divine's natural functioning, நம்மளோட கான்சியஸை எவால்வ் பண்றதுக்காக அப்படி இருக்குதோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் எனக்கு எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கும். நீங்க அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? தட்ஸ் another கான்செப்ட். ஆனா என்ன, இன்னைக்கு எது நடக்கிறதோ அது அதுல இருந்து வந்ததுதாங்கிறது தான் சொல்றாங்க. வாட் எவர் வி ஹாவ், இன்னைக்கு எதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ, எதெல்லாம் செய்யறோமோ அதுல இருந்து வந்தது. அந்த தன்னை பற்றி உணர்ந்து கொள்ளணுங்கிறதுக்காக வரணும். தன்னோட சக்தி தன்னை அறிந்து இன்பமுற வெண்ணிலாவே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த தாட் வந்து இறையாற்றலுக்குள்ளேயும் இருந்ததுனாலதான் இவ்வளவும் வந்தது அப்படிங்கிறது தான். சோ அங்கேயே வந்து தன்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதே அங்க தான் வந்துடுறது இல்லையா. ஆமா, ஆமா. அதுதான். நன்றிம்மா, நன்றி, மிக்க நன்றி. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். It was a great speech. ஆமா. இதுல வாழ்க வளமுடன்மா. எனக்கு டவுட் கிடையாது. இப்ப இவங்க கேட்கறதெல்லாம் வைத்து இப்ப தன்னை அறிதல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்க. அதான் ஹூமைன்றது நம்ம சுவாமிஜி கொடுத்துருக்குது. இப்ப தன்னை முழுமையா எப்பொழுது நம்ம அறிய முடியும்? இந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகங்கள், பயங்கள் இதுல இருந்து எப்படி நம்ம விடுவிக்க முடியும்? இது சில பேர் என்கிட்ட கேட்ட கொஸ்டின் தான். அதை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேம்மா. இப்ப நமக்கு வந்து அது ஸ்லோ ப்ராசஸ்ல சுவாமிஜி கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல நான் யாருங்கிற தலைப்பிலேயே கொடுத்துட்டாங்க. ஹூ அம்மாய் அப்படிங்கும் போதே ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுல வந்து அந்த மகா வாக்கியங்கள்னு சொல்லக்கூடிய தத்துவமசி, அகம் பிரம்மாஸ்மி, இது எல்லாத்தையும் சொல்லும் பொழுதும் நமக்கு அதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போடுது.
அதுக்கப்புறம் அறிவே தெய்வம்னு வரும்பொழுது கன்க்ளூட் பண்றாங்க, எனக்குள்ள அறிவாக எது இருக்கு அப்படிங்கன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அது அது ஸோ அப்படி வரும்பொழுது எதை பார்த்தாலும் பிரம்மமாக பார்க்கக்கூடிய தன்மை எப்ப வருதோ அப்பதான் தன்னை உணர்ந்த நிலை அது. தன்னை அறிந்து இன்பம் உணர்றதுன்னா எல்லா இடத்துலயும் தலைவனாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான், இரையாற்றலாக பார்க்கக்கூடியதுதான் தன்னை உணர்ந்த நிலை. எதை பார்த்தாலும் பிரம்மமாக, அதுலயும் பாரதியார் கோட் பண்றதுதான், என்ன நடந்தாலும் இறைவனாகவே தான். அதாவது எப்படின்னா நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவேங்கிற மாதிரி. அது அதே மாதிரி என்ன சொல்லுவோம், நம்ம பார்க்கும் மரங்கள் எல்லாம் நந்தலாலா உந்தன் பசுமை நிறம் தோன்றுதடான்னு எந்த ஒண்ணு நடந்தாலும் இது இரையாற்றனுடைய தன்மை. அவனன்றி ஒரு அணுவும் அசையாதுன்னு ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்கையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ற அந்த நிலையில இருந்தோம்னா அது தன்னை அறிந்த நிலைதான். அப்ப வந்து இன்னொருத்தரை பாகுபாடா பார்க்க மாட்டோம். நன்றிம்மா, நன்றி. கரெக்டா சொன்னீங்கம்மா, நன்றிம்மா. தேங்க்யூமா, வாழ்க வளமுடன். எனக்கு ஒரு சின்ன சொல்லுங்கம்மா, ரிக்வெஸ்ட்மா, உங்களோட ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்க ஷேர் பண்ண முடியுமா வித் இந்த ஆட்டோ சஜஷனை வச்சு? சின்ன பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் so that we get motivated. நம்மளுக்கு மோட்டிவேஷனுக்காக எல்லாருக்கும் மோட்டிவேஷனா இருக்கும். ஆமா, தான் முடிஞ்சா. இல்ல அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சுவாமிஜியோடது இப்படிலாம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றது நான் எடுத்துருக்கேன். இப்போ முன்னாடிலாம் நான் வந்து என்ன சொல்வேன், நிறைய பட்டு கட்டிப்பேன் யூஸ்வலா. அதாவது ஒரு வெரி ஆஃபன் ஐ யூஸ் டு வேர் சில்க் சாரி. இன்னைக்கு பாக்யா பட்டு கட்டின்னு இருக்கா, என்ன விசேஷம்னு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆடி வெள்ளிக்கிழமை, தைப்பூசம், ஆடிப்பூரம், எப்படி ஆனாலும் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு விசேஷம்னா பட்டு தான் அப்படின்னு. ஸோ இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் when I read that poem, அந்த பூச்சிகளை எல்லாம் இது பண்ணுறது, அது ஜீவஹிம்சை அப்படிங்கிறது, அப்புறம் வள்ளல் பெருமானுடைய ஜீவகாருண்யம், இதெல்லாம் பற்றி அப்படி கொஞ்சம் வரும்போது ஐ டுக் ஆட்டோ சஜஷன் ஃபார் மை செல்ஃப். முதல்ல எப்படி எடுத்துட்டேன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான். அது கூட ஐ ஷுட் தேங்க் மை சில்ட்ரன் ஃபார் தட். அண்ட் பசங்களுக்கும் ஒரு விஷயத்தில் அது சொல்லணும். ஏன்னா முதல்ல நான் எப்படி நினச்சிட்டேன் அப்படின்னா, பட்டுக்காக இனிமே வாங்க வேண்டாம், செலவு பண்ண வேண்டாம், யாருக்கும் கிஃப்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட பட்டு வேண்டாம், இருக்கிறத உடுத்திக்கலாம். ஏன்னா வாங்கியாச்சு இருக்கு. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறது, இருக்கிறது உடுத்திக்கலாம், இனிமே வாங்க வேண்டாங்கிறது தான் முதல்ல என்னோட ஒரு சங்கல்பமா இருந்தது. இனிமே வாங்கறது இல்லை, எதுக்காகவும் பட்டு வாங்கறது இல்லைங்கிறது முதல் சங்கல்பம். அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து உடுத்தின்னு இருக்கச்சே பையன் சொன்னா, அம்மா நீங்க பட்டு பத்திலாம் நோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே, உடுத்தின்னு இருக்கீங்களே அப்படின்னு. ஆமாண்டா, வாங்கறது இல்லைன்னு தானே சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், உடுத்துறது இல்லைன்னு நான் இன்னும் பண்ணிக்கல அப்படின்னு சொல்லும் போது, நோ, உங்க புடவை இப்ப அழகா இருக்குன்னு யாராவது பார்த்துட்டு அவங்க அந்த புடவைய வாங்குறாங்கன்னா யூ ஆர் டெம்ப்டிங் அதர்ஸ் டு டூ தட். ஸோ அதுவுமே வந்து நீங்க உங்களோட சங்கல்பத்துக்கு தப்பு தான் அது. அதனால நீங்க உடுத்தினாலும் உங்களால ஒருத்தர் அந்த காரியத்தை பண்றாங்கன்னா நீங்க சங்கல்பம் எடுத்துன்றதுல பிரயோஜனம் இல்லை என்ன. ஸோ தட் டே ஐ ஸ்டாப் வியரிங் அண்ட் ஐ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எவ்ரிதிங். ஒரு எவ்வளோ என்ன இருந்தது, அடுத்த க்ஷணம் நான் வந்து அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை. முகூர்த்த பொட்டையா இல்லை இது வந்து சீமந்த புடவை அப்படிலாம் வச்சுன்றது, அதை எதுவுமே யோசிக்கவே இல்லை. I gave everything to others. அண்ட் அது விட்ட போது நான் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் கூட அவாய்ட் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்னா பட்டு கட்டிட்டு போகணுங்கிறது நமக்குள்ள அது பதிவாக இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண முடியும். அப்புறம் ஐ மேட் அப், நோ, பட்டுக்காக நம்ம அங்கே போகல, நம்மள தானே கூப்பிட்டுருக்கா, பட்டு புடவைக்காகவா கூப்பிட்டுருக்கா அப்படி அந்த மாதிரிலாம் எனக்குள்ளேயே அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டு அப்புறம் நான் எடுத்துட்ட போது எனக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் தெரியல. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வெரைட்டிஸ்ன்னு போகும்போது பட்டை விட நிறையவே கிடைச்சதுன்னு சொல்லலாம். டிசைனர்ஸ் வேர்ஸ் அப்படின்னு பீப்புள் ஸ்டார்டட் லுக்கிங் அட் திஸ். அவங்களுமே அப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுமே பட்டை விட்டுட்டு தே ஸ்டார்டட் வியரிங் டிசைனர்ஸ் வேர்ஸ். அண்ட் இப்போ வந்து தான் பிளான்ட் பேஸ்டு ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே வந்தாச்சு. இன்னைக்கு வந்து வீகன் சில்க்ஸே நிறைய வந்தாச்சு.
ஸோ நான் அதுக்குன்னே நிறைய ஷோஸ் எல்லாம் இருக்கு. எங்கேயுமே ஷேர் அந்த அந்த மாதிரிலாம் ஒரு யான்ஸ் ஒரு கடையெல்லாம் இருக்கு, நிறைய கடைகள் இருக்கு, ஒன்லி ஃபார் பிளான்ட் பேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ இப்போ அதையும் நான் நிறைய பேருக்கு ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு அதுலேருந்து வெளியில வருதுங்கிறது கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருந்த, பட் வந்தாச்சு. ஆமாம்மா, I'm happy கஷ்டமான about விஷயம். it. ஆமா. கஷ்டமான We விஷயம். are going on the progress. I am going last year நான் சொன்னேன், பட் பொண்ணோட இதுக்கு வாங்கினோம். யா பாப்போம் நம்ம. யா பட் அதே மாதிரி இட்ஸ் சோ ஹேப்பன் நம்மளோட அந்த ஆட்டோ சஜஷன் என்ன எனக்கு இன்னொரு விதத்துல சொசைட்டில இருந்துன்னா, என்னோட டாட்டர் இன் லாவும் வீகன் நான் வந்துட்டா. ஸோ பையன் எல்லாமே வீகன். அவனோட காரு கூட வந்து லெதர் ப்ராடக்ட்ல கிடையாது, லெதர் சீட் கிடையாது. ஸோ நம்மளுடைய தாட்ஸ் அவங்களுக்கும் வந்து போய் சேரதுங்கிறதுக்காக அலை இயக்கம் தான், மோதுதல் பிரதிபலித்தல்ங்கிற மாதிரி இட் என்டர்ஸ் இன்டு தேம். அந்த இன்டராக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ தே ஆர் வீகன் பேசிக்கலி. ஸோ தே டோன்ட் யூஸ் எனி ஆஃப் த அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ். அவளோட பர்ஸோ எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. அம்மா, நீங்க இந்த ஸ்பீச்ல எனக்கு வந்து செரி ஆன் டாப்னா வந்துட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இட்ஸ் ட்ரூலி வெரி வெரி இன்ஸ்பைரிங் எங்களுக்கு. Yes. எங்க ஆமா, எங்க எங்க அம்மா வந்து உங்கள மாதிரி தான், பட்டு கட்ட மாட்டாங்க. வள்ளலார் கொள்கை இது வந்து எனக்கும் என் ஃபேமிலியில வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி எங்களுக்கு. ஸோ அம்மாவும் வந்து பட்டு கட்ட மாட்டாங்க. ஐ கேன் டோட்டலி ரிலேட். ஆனா வந்து நான் அந்த பட்டு புடவைலாம் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க, நீ கட்டிக்க, நீ தான் போட்டு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இப்ப நீங்க சொல்றது வந்து ரொம்ப யோசிக்க தோணுது. அதாவது நானும் புதுசா பட்டு வாங்க மாட்டேன், இருக்கிறத வந்து கொடுத்ததை கட்டிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனா நீங்க இப்ப சொன்ன அந்த பாயிண்ட் வந்து மத்தவங்க அதனால அந்த எண்ணம் வரும் அந்த பட்டு கட்டுறத பார்த்து அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அந்த தாட் வந்து எனக்கு இது வரைக்கும் வரல. ஆனா இப்ப நீங்க சொன்னது வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா, ரொம்ப அருமையா இருந்தது. ஐ ஷுட் தேங்க் மை சன் ஃபார் தட். ஆமா, ஆமா, கண்டிப்பா. தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ ஸோ மச்மா. வாழ் Thank you. மேம், இந்த ரெக்கார்டிங் எப்போ அவைலபிளா இருக்கும்? நான் யாருக்கான ஷேர் பண்ணணும்னா? யா மீரா, நான் இன்னைக்கு நைட்டு அனுப்பிடுவேன் இன்னைக்கு. ஓகே, தேங்க் யூ. அண்ட் ஒன் மோர் திங்மா, நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். மீரா இஸ் மாஸ்டர் இன்சார்ஜ் இன் சியாட்டல். அண்ட் இந்த விமென்ஸ் ஃபாரம் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து இவங்க தான் சீடு போட்டது இன் 2018 இருக்குமா மீரா? Great. 18 என்ன, உங்களோட வீடியோ கூட நீங்க ஆன் பண்ணலாம் இஃப் யூ லைக் மீரா. யா 18லமா குருவோட பிளஸ்ஸிங்ஸ்ல அப்படி இப்போ போயிட்டு இருக்குமா. இப்போ நிறைய மாஸ்டர்ஸ் நிறைய வந்துட்டாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் நிறைய பேர் ஸ்பீச் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டேக் ஓவர் தட் இங்கே விஷன் கிளாஸ் எல்லாமே எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆமாம். ஸோ அந்த நோக்கம், நாங்கள் எதுக்காண்டி இந்த விமென்ஸ் ஃபாரம் ஆரம்பித்தோமோ அந்த நோக்கம் சுவாமிஜியோட அருளாசையில் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே விமென்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் நிறைய நல்ல சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நல்லது. All the very best. All the very மீரா best. வந்தாச்சு. how are you? லாங் டைம். நன்றி விஜி. நான் கண்டிப்பா அந்த விதை போட்டது ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் கிட்ட நம்ம கூட வேலை பண்ணினோம். ஆனா அதை வந்து தொடர்ந்து பண்ணி முயற்சியா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது விஜி அண்ட் விஜிக்கு சப்போர்ட் பண்ற வாலண்டியர் மாஸ்டர்ஸ். ஐம் சோ கிளாட் டு சி. ஸோ ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி. நான் மகரிஷியோட வழியில அவரோட இதுல அவரும் விமனுக்கு கொடுக்குற ஒரு எம்பவர்மெண்ட்னால தான் நம்ம எல்லாருமே மாஸ்டர் ஆயிருக்கோம். ஸோ அவரை நினைச்சுதான் நம்ம இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சோம். ஸோ ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இன்னைக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் இந்த ஃபோரம்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டாபிக் அண்ட் இது பார்த்த உடனே வர்ற கேள்விகள் எல்லாம் ஞாபகம் வந்தது என்னோட கிளாஸஸ்ல. சரி, கண்டிப்பா இந்த அம்மா கிட்ட இருந்து ஒரு கைடன்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். ரொம்ப 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 நன்றி அம்மா. Thank you. Yeah, thank you, Meera. Thank you. And we have now lovable masters, Jyoti and Vani. Yesterday only I sent message. I didn't talk with both of them. Just I sent message. Okay, Vijay, that. Yeah. So எல்லாமே அருமையான மாஸ்டர்ஸ், அருமையான பண்றாங்க. உடனே ஓகேன்னு வந்துடும். ஸோ எல்லாருமே சுவாமிஜி கொடுத்த அருமையான நான் என்ன சொல்லிக்கேன்னா மாஸ்டர்ஸ் விதைத்தவன் உறங்கி விடலாம், விதைகள் உறங்குவதில்லை. அதேதாம்மா. எண்ணியவன் உறங்கி விடலாம், எண்ணங்கள் உறங்குவதில்லை அப்படின்னு. அது மாதிரி
We just sow our thoughts. That will come. நீங்க இன்னைக்கு சொன்ன உங்களோட பட்டு எக்ஸாம்பிள் தான் மேம். நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப இட்ஸ் வெரி என்ன சொல்றது, யூனிவர்ஸ் தான் சொல்லணும். நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நான் எல்லா கிளாஸ்லயும் சொல்லுவேன். அண்ட் பிஃபோர் ஈவன் மை இனிஷியேஷன் 1995ல நான் இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டேன். அருளானந்தம் ஐயாவோட எதிர்க்க உட்காந்து தான் இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டேன். 95க்கு முன்னாடி 92லயே நான் வந்து மைசூர் சில்க் ஃபேக்டரி பெங்களூர்ல போயிட்டு பார்த்தபோது கண்ணெதிர்க்க அவங்க அந்த புழு துடிக்கிறத பார்த்து என்கிட்ட இருந்தது லைஃப்லயே ஒரே ஒரு பட்டுனாங்களா, ரொம்ப லோ மிடில் கிளாஸ்ல தான் அப்பவே இருந்தோம். பட் ஒரே ஒரு பட்டு பாவாடை எப்பயோ வாங்கினது, 83ல வாங்கினது பட்டு பாவாடை வந்துட்டு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் தூக்கி போட்டேன். அதுக்கப்புறம் பட்டு நான் வாங்கினதே இல்லை லைஃப்ல, லெதரும் யூஸ் பண்ணது இல்லை. ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் மகரிஷியோட இனிஷியேஷன் முடிஞ்சு அந்த பாட்டை கேட்டு ஐ வாஸ் லைக் தெர் இஸ் சம்திங் இன் த யூனிவர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு குருட்ட கொண்டு விட்டதுன்னு. ஸோ இன்னைக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட கேட்டது வந்து இட்ஸ் அமேசிங் கனெக்ஷன் வித் யூ ஆல்சோ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூம்மா. என் இல்ல அது வெட்டிங், கொஞ்சம் என் இங்க சிஸ்டர் விமனா வெட்டிங், இருக்குமேங்கிறதுனால அந்த எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் இல்ல இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. நீங்க என்னோட ம். வெட்டிங், என் சிஸ்டர் வெட்டிங், நாங்க லைஃப் எங்களோட 2 ஃபேமிலிஸோட இதை யாருக்குமே நாங்க பட்டு வாங்கினது இல்ல. ஸோ இட்ஸ் வெரி எல்லாமே அதுக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒத்து வந்தாங்க இல்லையா, அதுவும் ஆட்டோ சஜஷன் தான். அதுதான் நான் சொன்னேன், என் மருமகளுமே ஆமா. அப்படிதான் வந்திருக்காங்கங்கும் போது must be happy about it. Yeah, so I just your example was like yeah, it's very connecting. Thank you so much for sharing. வாழ்க வளமுடன். Thank you, ma'am. Thank you so much. வாழ்க வளமுடன். இது ஏன்னா அன்பர்களுக்கு இது ஒரு வேண்டுகோள், இதெல்லாம் நல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஆடியோ வீடியோ தான், ரெக்கார்டிங்கில் தான் நான் இப்போ பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் யூடியூப்பில். ஸோ கேட்டுட்டு இருக்கவங்க ஃப்யூச்சரில் இதை பார்க்க போகிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். யா, நல்லது. தாட் இருந்துட்டே இருந்தா ஒரு உந்துதல் வந்துடும். அது அந்த உந்துதல் இருந்தாலே நம்ம வந்து செயலுக்கு வந்துடுவோம். அதுதான் சொல்லலாம். செயலுக்கு வந்தோன்னா வேலை முடிஞ்சது. கண்டிப்பா. நன்றிம்மா. நன்றிம்மா. நன்றி. வாழ்க வளமுடன். நன்றி அம்மா. Thank you all. Thank you, Can we Steve. leave? Yeah, 11:10 ஆயிடுச்சு. Okay. Thank you. 8:07. ஓகே, யா ஓகே. உலக நல வாழ்த்து பாடி இப்போ அம்மாவை பற்றி எல்லாம் கேட்டுட்டோம். அம்மாவுக்கு நன்றி சொல்கிறது யார்? அம்மா மிக்க நன்றிம்மா. வாழ்க வளமுடன்மா. நிறைய நாங்கள் கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். உங்களோட சேவை இன்னும் நம்மளோட குருவோட ஆசையில் இன்னும் அதிகமாக வரணும். அண்ட் நம்ம குடும்பத்தை, அம்மாவோட குடும்பத்தை வாழ்த்திடலாம் ஜோதி. அதுக்கடுத்து வந்திருக்க எல்லா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸையும் ஹோலாக வந்து வாழ்த்திடலாம். சரிங்கண்ணா, வாழ்க உலகநல வாழ்த்து வாணி சொல்லிடுவாங்க. ஓகே, சரி சரிங்க. எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் துரியத்துல இருங்க. we will bless டாக்டர் பாக்யலட்சுமி அம்மா. டாக்டர் பாக்யலட்சுமி அம்மா வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். டாக்டர் பாக்யலட்சுமி அம்மா and her family வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். டாக்டர் பாக்யலட்சுமி அம்மா and her service to the humanity வாழ்க வளமுடன். Blessings to all the participants and their families in today's session. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாணியம்மா, நான் இன்று அருமையாக தவத்தை நடத்தி கொடுத்த வாணி சேகர் மாஸ்டர் அவர்களும் அவர்களது குடும்பத்தினரும் மற்றும் இந்த ப்ரோக்ராமை அருமையாக இதை கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்க மாஸ்டர் சிவஜோதியும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினரும், விஜய் கிருஷ்ணா அவருடைய குடும்பத்தினர், பாக்கியலட்சுமி அம்மா அவர் குடும்பத்தினர், அம்பி அவர் குடும்பத்தினர், ஷெலியன் அவர்கள் குடும்பத்தினர், ரமேஷ் வேணுகோபால் குடும்பத்தினர், மீரா அவர்களது குடும்பத்தினர் மற்றும் முதலில் பங்கு கொண்ட அனைத்தவரும் அவர்கள் குடும்பத்தினரும் வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். Thanks, Vijay, for organizing this wonderful session, and that's why we were able to hear this wonderful, inspiring. The question that provocated this answer, everything is so good. All the comments were so good. Okay, let's conclude this session with word blessings. May the whole world enjoy, receive timely and sufficient rainfall. May all farmers happily reap their harvest. May the workers of all trades flourish. May the awareness of oneness in our thinking elevate our culture. May governance be beyond quarrels, competition, and enmity.
May the stains of illiteracy, debt, and poverty disappear. May the light of wisdom ennoble our lives. May a righteous way of life guide our duties. May the whole world enjoy prosperity, happiness, and peace. May the whole world enjoy prosperity, happiness, and peace. May the whole world enjoy prosperity, happiness, and peace. Be blessed by the divine. Thank you all. Thank you, Alma. Thank you. Thank you very much.